Hello, how are you, students? We are going through the vocabulary section for our upcoming exam of HSC. You all are acquainted till now that what is vocabulary. We have seen synonyms, antonyms, homophones, homographs, homonyms, code mixing in the last two videos. Today I am going to share third video for you students, where I am going to teach you parts of speech. And from parts of speech, noun will be taught. And thereafter, I will teach you the compound nouns or the compound words. So, let's start with the parts of speech. Okay. And here, I will show you one after another. What are the parts of speech? As you know very well, the language, that may be English or that may be Marathi. The language is made of these major parts from the speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. And each part has many subparts. Until and unless we learn these parts of speech, we can't understand the further grammar. That may be change the voice, direct, indirect, then WH questions, or many more grammar parts. So, first of all, we will go through these 8 parts, and now I am going to teach you noun. It's a very important part of the grammar of English. What is noun? What is noun? Noun is a word. Noun is a word. Verb is a word. Object is a word. Everything is a word. But which word? Noun is a word. Word which shows you represent a person. एखाद्या व्यक्तीचं नाव, person. What is told here? Person. See here. If she is the girl and her name is Smita, her name is Dolly, so that is a noun. Smita or Dolly is the noun of this girl. Noun is the name of the place. See here, school is the place. So, school is the noun of that particular place. Hospital is the particular place. Temple, church, all these are the names of the place. Okay. Noun is the name of the thing, any kind of thing. Book, noun is the name of the thing. That may be book, that may be pen, that may be notebook, that may be water bottle. So, name of the thing. Noun is the name of the idea. See, लाईट पेटला म्हणतो आपण, ट्यूबलाईट पेटला म्हणजे ती कल्पना त्याला समजली.
What is idea? Wisdom, शहाणपण. हे काय आहे आपल्याला दिसतंय का शहाणपण? नाही, इट्स अ आयडिया. Intelligence is the idea. Foolishness is the idea. Okay, so name of the idea. Noun is the name of the person or name of the place or name of the thing or name of the idea. Got it, Smita? Yes, very good. Now there must not be any confusion about the noun. Okay. See, first of all, we have to see the types of noun. What are the types of noun? Types of noun: common noun, proper noun, collective noun, compound noun. There are many more parts of the noun. But first of all, we will see these four. We will see these first four part of noun. म्हणजे नाउनचे जेव्हा आपण पार्ट्स बघतो तेव्हा अजून पार्ट्स आपल्याला पुढे बघायचे आहे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दीज फोर अँड द कॉमन नाउन. First of all, we will see the proper noun. What is proper noun? Proper noun is the special name. Proper noun is the special name of that girl, of that boy, of that building, okay, of that thing. So proper noun is a noun that identifies a single entity and is used to refer to that entity, such as London, such as Jupiter. So एखाद्या व्यक्तीचं किंवा वस्तूचं स्पेशल नाव जे असतं that is proper noun. Suppose example, school is the common noun, but Vidarbha Bunyadi High School and Junior College is the special name of our school. So this is the proper noun. Got it? Rajia, did you understand what I am going to explain? Yes, Rajia? Yes, very good, Rajia. Now we will see the more examples of the proper noun. See, Taj Mahal, Jupiter, Titanic is a ship. Ship is a common noun, but Titanic is a proper noun. म्हणजे जेव्हा आमच्या डोळ्यासमोर जहाज आलं तर कुठलंही जहाज येईल, पण टायटॅनिक म्हटलं तर दॅट पर्टिक्युलर शिप विल बी देअर. ओके. Book, any kind of book, but the Bible. Bible means the only name, special name of that book. King, any kind of Raja, कुठलाही प्रकारचा राजा, but here King Charles I. Okay, so I think now you have understood what are proper nouns. Now the common nouns. Common noun is the generic name for a person, place, thing in a class or group. Unlike proper nouns, a common noun is not capitalized unless it is either begins a sentence or appears in a title. म्हणजे प्रॉपर नाउन हे कॉमन नाउन हे प्रॉपर नाउन सारखं नाहीये, तर त्याच्यापेक्षा वेगळं आहे, अनलाईक आहे. नॉट लाईक बट अनलाईक. जसं आपण प्रॉपर नाउन स्मिता नाव आहे, तर त्याचं नाव स्मिता नाव कुठेही लिहिलं वाक्याच्या मध्ये तरी एस हा कॅपिटलाइज होईल त्याचा. बरोबर आहे ना? सुरुवातीला नसला, मध्ये जरी असला तरी तो कॅपिटलाइज होऊ शकतो. ओके. सो याचा अर्थ असा की कॉमन नाउन हे फक्त वाक्याच्या सुरुवातीला असेल, बिगिन्स, किंवा ते कॉमन नाउन टायटल मध्ये आलं असेल तरच ते कॅपिटल होईल, अदरवाइज दॅट विल नॉट बी कॅपिटलाइज्ड. दिस इज द difference, main difference between the common noun and the proper noun. See, we can say hairspray. It's a common hairspray. It's not
रेफर्ड बाय इट्स प्रॉपर नाउन. आता प्रत्येक कंपनीचे जे हेअर स्प्रे असतात त्याची नावं वेगवेगळी असतात. मग दॅट विल बी देअर स्पेशल नाउन. कार इज अ कार, 4-wheeler. Okay, that may be Wagoner, that may be Maruti, that may be uh, what are the many more names of the car. Okay, that will be their proper noun. Cheese, knife, pear, bread, mango, these all are the common noun. जर आपण मँगो म्हटलं तर आपल्याला क्षणभर वाटतं की मँगो हे एक फळ आहे आणि हे स्पेशल फळ आहे, हे त्याचं नाव आहे. नो. तुम्हाला माहिती की आंब्यामध्ये पण प्रकार असतात. केसर आंबा, देन पायरी आंबा, कोकणी आंबा, असे वेगवेगळे आंब्याचे प्रकार असतात. दॅट विल बी देअर स्पेशल नाउन. ओके, ऑरेंज मध्ये पण तसेच प्रकार असतात. हॅट मध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात. सो वी हॅव टू सी दॅट दीज आर द कॉमन नाउन, दीज आर नॉट द प्रॉपर नाउन. ओके, देन the next one is the collective noun. The collective noun, तुम्ही जर ह्या शब्दाचा अर्थ जर बघितला तर कलेक्टिव्ह नाउन कशाला म्हणतात ते तुमच्या लक्षात येईल. कलेक्ट म्हणजे एकत्र करणे, कलेक्टिव्ह म्हणजे एकत्रित आलेले, म्हणजे एकत्रित आलेल्या एकत्रित येण्याच्या क्रियेतून जो नाव तयार होतं दॅट इज कॉल्ड कलेक्टिव्ह नाउन. कलेक्टिव्ह नाउन इज द नेम वी गिव्ह, आपण देतो ते नाव त्याला, to a group of nouns to refer to them as one entity. ओके, म्हणजे अनेक वस्तू आहेत त्या एकत्रित आल्यावर त्याला जे आपण नाव देतो त्याला कलेक्टिव्ह नाउन म्हणतात. ओके, जसं मराठीमध्ये पक्षी म्हणतो आपण, पण पक्षी एकत्र आले आणि ते आकाशामध्ये विहार करत असेल तर आपण त्याला पक्ष्यांचा थवा, किल्ली, की, बरोबर आहे. पण जेव्हा किल्ली अनेक किल्ले एकत्र येतात त्याला मराठीमध्ये आपण किल्ल्यांचा झुपका किंवा किल्ल्यांचा जुडगा असं म्हणतो, बरोबर आहे. तर हे लक्षात ठेवायचं की जसं अनेक गायी आहेत तर आपण गायी न म्हणता आपण गायीचा कळप म्हणतो. एकत्र आलेल्या प्राण्यांच्या कळपाला आपण कळप म्हणतो, बरोबर आहे. सो पीपल, अनेक लोक एकत्र येतात. समजा आपण विद्यार्थी आहोत, स्टुडंट्स, ते एका वर्गात बसतील, आपण प्रत्येक विद्यार्थ्याचं नाव घेतो का? नाही. तर क्लास म्हणतो. क्लास इज बिंग टॉट बाय देशपांडे मॅडम. देशपांडे मॅडम क्लासला शिकवत आहे. मग त्या क्लासमध्ये सगळेच विद्यार्थी येतात. सोल्जर्स म्हणजे सैन्य एकत्र आले तर त्याला आपण आर्मी म्हणू, नेव्ही म्हणू, एअरफोर्स म्हणू, जे काही असेल पर्टिक्युलर नेम आपण म्हणू. त्या सगळ्या गोष्टींचं तुम्ही इकडे बघू शकता. सिंगर्स, अनेक सिंगर असेल एकत्र तर त्याला कॉयर म्हणू आपण. सेलर्स म्हणजे बोटमन असतील अनेक तर त्याला आपण क्रू मेंबर म्हणतो, क्रू. अनेक म्युझिशियन्स म्हणजे त्याच्यामध्ये गायक, वादक सगळेजण एकत्र आहेत तर दॅट इज अ बँड. ओके, सो आता ॲनिमल्स, फिश एकत्र असेल तर त्याला कॅच म्हणतात. अँड्स म्हणजे मुंग्या एकत्र असतील तर त्याला आर्मी म्हणतात. बर्ड्स असेल तर त्याला आपण थवा म्हणजेच फ्लाईट म्हणतात. काही बर्ड्सच्या थव्याला फ्लॉक हा पण शब्द आहे. थिंग्स, वस्तू एकत्र असतील. अनेक आयलँड, अ ग्रुप ऑफ आयलँड. अ गॅलेक्सी जे ग्रुप ऑफ स्टार, आकाशामध्ये आकाशगंगा म्हणतो, बरोबर आहे. नोट्स असतील तर त्याला वॅड म्हणतात. ट्रीज असेल तर त्याच्या एकत्रित असण्याला फॉरेस्ट म्हणतात. सो दॅट इज अ collective noun and that is not much more difficult. Only you have to think about the proper noun, common noun, collective noun. With a thinking process you will get clarified by yourselves. Okay, so the next one is a compound noun. Compound noun means the two or more words come together to form the noun. 2 किंवा 3 शब्द एकत्र येऊन एकच शब्द तयार होतात त्याला कंपाऊंड नाउन असं म्हणतात. ओके, सो हिअर सी यू कॅन सी स्लीप वॉक, हाय स्कूल. दीज आर द 2 वर्ड्स, हाय अँड स्कूल. हाय म्हणजे वरचं, स्कूल म्हणजे शाळा, म्हणजे मिडल स्कूल, बरोबर आहे. हाय स्कूल. ड्राय क्लीन,
स्वच्छ करायचं आहे. कसं? कोरडच स्वच्छ करायचं आहे. ड्राय, क्लीन. 2 वर्ड्स. म्हणजे अ नाउन मीन्स कंपाऊंड नाउन, अ नाउन मेड अप ऑफ 2 or more एक्झिस्टिंग वर्ड्स. म्हणजे अस्तित्वात असलेले 2 किंवा अधिक शब्द जर एकत्र आले तर त्याला कंपाऊंड वर्ड्स असं म्हणतात. जसं आता बघा इथे कॅट, फूड, प्ले ग्रुप, प्ले ग्राउंड. हे शब्द काय? प्ले वेगळा शब्द आहे, ग्राउंड वेगळा शब्द आहे. प्ले वेगळा शब्द आहे, ग्रुप वेगळा शब्द आहे. पण ते 2 एकत्र येतात शब्द आणि जो नवीन शब्द तयार होतो त्याला कंपाऊंड वर्ड्स असं म्हणतात. बघा फॉर एक्झाम्पल हँड वेगळा शब्द आहे, हात. बॅग, बॅग वेगळा शब्द आहे, पण हँड बॅग म्हणजे हातात धरण्याची बॅग एक वेगळा स्वतंत्र शब्द तयार झालाय. So this is called the compound noun. Here the 4 we have seen. Now the next one, concrete noun, abstract noun, countable noun आणि uncountable noun. हे अजून 4 प्रकार आपल्याला बघायचे आहे. तर कॉन्क्रीट म्हणजे जे आपल्याला दिसतं ते, ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणजे जे आपल्याला दिसत नाही ते. तर हे कॉन्क्रीटच्या विरुद्ध ऍबस्ट्रॅक्ट शब्द आहे. जे दिसतं नाव ते कॉन्क्रीट, जे दिसत नाही ते ऍबस्ट्रॅक्ट, अदृश्य. ओके. काउंटेबल म्हणजे ज्याला आपण काउंट करू शकतो, मोजू शकतो ते काउंटेबल नाउन, आणि जे मोजू शकत नाही ते अनकाउंटेबल नाउन. कळलं तुम्हाला? तर इथे तेच दिलंय स्पष्टीकरण बघा. कॉन्क्रीट नाउन, अ कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन which refers to people and things that exist. म्हणजे लोक किंवा वस्तू जे अस्तित्वात आहे. कसे? फिजिकली म्हणजे जे दिसतात आम्हाला. ओके. फिजिकली अँड कॅन बी सीन ज्याला आपण बघू शकतो, कॅन बी टच ज्याला आपण स्पर्श करू शकतो, स्मेल्ड ज्याचा आपण सुगंध घेऊ शकतो, जे ऐकू शकतो आणि ज्याची चव घेऊ शकतो, टेस्टेड, ते नाम म्हणजेच कॉन्क्रीट नाउन. बघा आता इथे बिल्डिंग तुम्ही बघू शकता. सो इट इज अ कॉन्क्रीट नाउन. बीच समुद्र किनारा बघू शकता. सो दॅट इज अ कॉन्क्रीट नाउन. ब्रिज पूल तुम्ही बघू शकता. सो दॅट इज अ कॉन्क्रीट नाउन. ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन. अँड ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन याच्या अगदी विरुद्ध शब्द आहे बरं का. अँटोनिम जरी तुम्हाला विचारलं तरी तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. कॉन्क्रीट वर्सेस ऍबस्ट्रॅक्ट. ओके. टाइम. टाइम ही एक कन्सेप्ट आहे. ती आपल्याला दिसते का? वेळ असा दिसतो का समोर आमच्या? वेळ घड्याळ बघतो आपण, ती भाग निराळा, पण असा वेळ तुमच्या समोर येऊन उभा झाला येतो का? तुम्ही त्याला पकडून जाऊ शकता कुठे? त्याच्या हातात हात घालू शकता? नो, इट्स अ कन्सेप्ट, इट्स अन आयडिया ओनली. इट कांट बी सीन. फ्रेंडशिप मैत्री. मित्र आहे, हा याचा मित्र आहे, हा याचा मित्र आहे, हा याचा मित्र आहे. ओके. दीज आर 4. मित्र आपण बघू शकतो, पण मैत्री बघू शकतो? मैत्री नावाची कुठली वस्तू तुमच्या डोळ्यासमोर आहे? नाही. सो दिस इज अ ऍबस्ट्रॅक्ट कन्सेप्ट. ठीक आहे. प्रेम. ओके. हे सिम्बॉल आहे प्रेमाचं, पण असं तुम्हाला प्रेम गेले बाजारात 2 किलो विकत घेऊन आले, शक्य? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स अ कन्सेप्ट. सो इट्स अ ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन. आता काउंटेबल. काउंट म्हणजे मोजणे, जे मोजता येतं. काउंटेबल दॅट इज अ countable nouns are nouns that have a singular and plural form. काउंटेबल नाउन्सला एकवचन किंवा अनेक वचन दोन्ही असतं. ते प्लुरल पण असतं आणि एकवचन पण असतं. विथ अ नंबर दे कॅन बी काउंटेड. ऍपल्स 3, 4, 5, 6 मोजू शकतो. हाऊस 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मोजू शकतो. बुक्स मोजू शकतो. सो दीज आर द काउंटेबल नाउन्स. आणि त्याच्या विरुद्ध अनकाउंटेबल नाउन. अँटोनिम ऑफ काउंटेबल इज अनकाउंटेबल. ओके. जे मोजू शकत नाही. अनकाउंटेबल नाउन्स कॅन ओनली बी यूज इन सिंग्युलर. आणि मोजू शकत नाही म्हणून ते फक्त एकवचनात वापरतात. तर बघा, हनी म्हणजे मध. मोजू शकतो का तुम्ही? जसं 1 पुस्तक 2 पुस्तक मोजता तसं 1 मध 2 मध मोजता. वॉटर
एक पाणी, दोन पाणी, तीन पाणी मोजू शकता? नाही. हा, रुचिका. Yes, okay. Ruchika says that, yes, madam, we can count the water. One glass, two glass, one spoon, two spoon. Yes, but that is a counting of the spoon or the glass, not of the water. Okay, got it? Now is it clear for you? Yes. Coffee. A cup coffee, we can count, but we are counting here cup, not a coffee. Okay. Coffee can't be counted. One coffee, two coffee. No, it is not possible. So these are the four major things which we have to, which we have. Now, nouns name people, places, things that can be seen, heard, tasted, touched or smelled are called concrete noun. जे आपण आता बघितलं तेच पुन्हा इथे डेफिनेशन मध्ये आपण बघतो आहे. ओके, concrete nouns, tree, baby, elephant, computer, water, flowers, which can be seen by us. Abstract noun, okay, जे आपण तिथे बघितलं same things I have written here. Okay, ऍबस्ट्रॅक्ट नाउनचे मेनी मोर एक्झाम्पल्स. टच, ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन आपण स्पर्श नाही करू शकत. हे जे 5 सेन्सेस आहे ज्याने आपण कॉन्क्रीट थिंग बघू शकतो, या मात्र इथे करू शकत नाही. आपण बघू शकत नाही, वास घेऊ शकत नाही, ऐकू शकत नाही, स्पर्श करू शकत नाही आणि चव पण घेऊ शकत नाही. सो ब्रेवरी, शौर्य. शौर्य तुम्ही बघू शकता? नाही बघू शकत. आरोग्य, कॅन यू सी? नो, यू कांट सी आरोग्य. फ्रीडम, स्वातंत्र्य, असं एक वस्तू आहे, ती पकडली हातामध्ये? नो, इट्स अ आयडिया. सो मोर एक्झाम्पल्स हिअर ऑफ द कॉन्क्रीट अँड द ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन. आता ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन्स आर द फिलिंग्स. आपण बघा, फिलिंग्स, भावना ज्या आहेत आमच्या, त्या आपण बघू शकत नाही. व्यक्त करतो आपण ते शब्दातनं वगैरे, पण आपण बघू शकत नाही. सो अँझायटी म्हणजे काळजी, भीती, फिअर. प्लेझर बघू शकतो, आनंद. असं वाटीत एक वाटी प्लेझर घेऊन आलोय असं होतंय? नाही. ओके, स्टेट्स म्हणजे आमची अवस्था असते. फ्रीडम ही एक अवस्था आहे माणसाची. केऑस, मिझरी, दयनीय अवस्था. इट्स कांट बी सीन. इमोशन्स, आमच्या वेगवेगळ्या ज्या भावना आहेत. अँगर आहे, राग आहे, शॉक बसतो आम्हाला, सॉरो आहे, दुःख. नाही. क्वालिटीज, courage, honesty, patience. Concepts, charity, comfort, deceit. Moments, birthday, marriage, death. या सगळ्या कन्सेप्ट आहे आमच्या, अँड दॅट आर ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन्स. ओके, म्हणजे आपण बघा, कॉन्क्रीट नाउन शूज, कॅट, स्काय, एरोप्लेन, टेबल, हाऊस, फ्रेंड, बेबी, बॉटल. ओके, अँड ऍबस्ट्रॅक्ट नाउन फ्रीडम, डेमोक्रेसी, जे आपण बघितले आहे त्या वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये इथे मी तुम्हाला समजावून सांगितलेलं आहे. ओके, आता त्याच्या नेक्स्ट वन जे आहे ते आहे काउंटेबल नाउन आणि अनकाउंटेबल नाउन. ते पण आपण बघितले आहे. ठीक आहे, तर ते विच कॅन बी काउंटेड. दे हॅव अ सिंग्युलर फॉर्म अँड प्लुरल फॉर्म. काउंटेबल नाउनला एक वचन पण असतं, म्हणजे एक पुस्तक पण असतं, आणि अनेक पुस्तकं पण असतात. म्हणजे दोन्ही फॉर्म आहे त्याला, एक वचन आणि अनेक वचन. ठीक आहे. सिंग्युलर चेअर, प्लुरल चेअर्स, बॉटल, बॉटल्स, स्टुडंट, स्टुडंट्स. अनकाउंटेबल विच कांट बी काउंटेड, आपण त्याला मोजू शकत नाही. मी तुम्हाला पाणी सांगितलं, भीती सांगितलं, प्रेम सांगितलं. ओके, सो आता आपण जे पार्ट्स ऑफ स्पीच बघितले, जे पर्सन मध्ये बघितली, प्लेस बघितली, आयडिया, वस्तू, याला आपण प्रॉपर नाउन म्हटलेलं. बरं, याच्यात आपण आपल्या लेसन मधले घेतले. सोपी, कॉप, पोलीस म्हणजे वेटर, मॅन, पोलिसमन, ऍस्ट्रॉलॉजर, गुरुनायक, हे सगळे व्यक्तींचे नाव आहेत. प्लेस, स्क्वेअर बघितला आपण, फिफ्थ एव्हेन्यू स्क्वेअर वगैरे बघितले ना, कॅफे बघितला. रेस्टॉरंट, आयलंड, ब्रॉडवे, फिफ्थ एव्हेन्यू, लिंबो, सिक्स्थ एव्हेन्यू, स्ट्रीट, आर्केडिया, हे प्लेसचे नाव आहेत. आयडिया, कॉन्फिडन्स, सक्सेस, डाऊट, रिव्हेंज, मॅनेजमेंट, जर्नी, विंटर. आयडिया. वस्तू, टेबल, बटन, व्हेस्ट, वाईन, चीज, कप, सिगार, हे सगळे वस्तूंची नाव आहे. हे सगळे आपले जे 3 लेसन झालेले आहे, ऍस्ट्रॉलॉजर्स डे, द कॉप अँड द अँथेम, अँड ऑन सेइंग प्लीज.
तर असे नाउन्स त्यातले आहे. इकडे आता त्याच्यातला एक महत्वाचा भाग आपल्याला बघायचा आहे, तो म्हणजे कंपाऊंड वर्ड्स. ओके, तर ह्या कंपाऊंड वर्ड्सचे जे वेगवेगळे प्रकार आहेत, ते एक आहे हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये हायफन, याला ही जी शॉर्ट असते ना लाईन, त्याला हायफन म्हणतात. तर असे कंपाऊंड वर्ड्स आपल्याला बघायचे आहेत. एक प्रकार आहे सेपरेट किंवा ओपन कंपाऊंड वर्ड. बघा आता हे दोन शब्द आहेत, थँक्स गिव्हिंग शब्द एकच म्हणून वापरतोय आपण, पण हा कसा लिहिलाय, सेपरेटली लिहिलाय. थँक्स वेगळा आहे आणि गिव्हिंग वेगळा आहे, म्हणजे सेपरेट किंवा याला ओपन कंपाऊंड म्हणतात. टाउन हॉल, पार्क, 3 शब्द एकत्र आले नाउन तयार करायला. त्या पार्कचं नाव काय आहे, ऍस्ट्रॉलॉजर्स डे मधला टाउन हॉल पार्क. ओके, मेडिसिन सेलर, औषध विकणारा. बॉम्बे आईस्क्रीम. तर हे दोन्ही वेगवेगळे शब्द जरी असले तरी ते एकच नाउन म्हणून ट्रीट होतो आहे. दॅट इज कॉल्ड सेपरेट किंवा ओपन कंपाऊंड. वन वर्ड किंवा क्लोज्ड वर्ड, दोन वेगवेगळे शब्द जणू काही ते एकच शब्द आहे. जसं मिड वेगळा शब्द आहे आणि डे वेगळा शब्द आहे, पण त्याला एकत्र लिहिलं आहे. बरोबर आहे, मिड डे, मिड नाईट, आफ्टरनून एकत्र लिहितो आपण, आफ्टर आणि नून. नून म्हणजे दुपार आणि आफ्टर म्हणजे दुपार नंतर. ओके, आफ्टरनून. तर हे वन वर्ड किंवा क्लोज्ड वर्ड. ओपन नाहीये इथे, ओपन आहे इथे, क्लोज वर्ड आहे. ओके, आउटकम, हेनपेक, हे सगळे आपल्या लेसन मधले शब्द आहे. ब्रेकफास्ट वेगवेगळे, ब्रेक म्हणजे तोडणे, फास्ट म्हणजे उपास. उपास तोडतो आपण, ब्रेकफास्ट करतो म्हणजे रात्रभराचा उपास तुटतो आपला. सो दॅट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट. हाऊसमेड, होममेड, घरी तयार केलेलं. रेडीमेड म्हणजे तयार विकत घेतलेलं. नोटबुक, नोट आणि बुक, ज्याच्यात ज्या पुस्तकात आपण नोट करतो दॅट इज कॉल्ड नोटबुक. मग असे अनेक शब्द आपण रोज बोलत असतो, फक्त आपल्याला माहिती नसतं की हे वन वर्ड किंवा क्लोज्ड वर्ड, क्लोज कंपाऊंड आहे ते. हायफनेटेड, दोन शब्दांमध्ये स्मॉल डॅश असते, दॅट इज कॉल्ड हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड. ओके, तर हेही आपल्या या 3 लेसन मधलेच आहे. ओके, सो वन बाय वन, व्हेन 2 वर्ड्स आर यूज टुगेदर, जेव्हा दोन किंवा अनेक शब्द एकत्र आणले जातात, कशासाठी, टू इल्ड अ न्यू मीनिंग, एक नवीन अर्थ तयार करण्यासाठी दोन शब्द एकत्र आणले जातात, त्याला कंपाऊंड वर्ड असं म्हणतात. मग कंपाऊंड वर्ड्स जे आहे दॅट कॅन बी रिटन इन 3 वेज, 3 पद्धतीने लिहितात. आपण आत्ताच बघितलं 3 पद्धती. ओपन कंपाऊंड जे असतात ते स्पेल्ड ॲज 2 वर्ड, ते 2 शब्द म्हणून, वेगवेगळे शब्द म्हणून वापरतात. आईस आणि क्रीम आहे, 2 शब्द वेगवेगळे आहेत पण आपण सोबत वापरतो. आईस्क्रीम. क्लोज कंपाऊंड, जॉईन टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड, 2 शब्दांना एकत्र, डोअर आणि नॉब, त्यांना आपण एकत्र आणतो, क्लोज करतो. सो दिस इज कॉल्ड क्लोज कंपाऊंड. ओके, आणि हायफनेटेड कंपाऊंड, 2 वर्ड्स जॉईन बाय अ हायफन, एक्झाम्पल लॉंग टर्म. ओके, सो मदर इन लॉ, बघा एकापेक्षा जास्त 3 शब्द आपण एकत्र केले आहे. मदर इन लॉ म्हणजे सासूबाई, एक शब्द तयार करण्यासाठी इथे आपल्याला 3 शब्द एकत्र आणावे लागले. सो दिस इज द कंपाऊंड वर्ड. द मोस्ट कॉमन स्पेलिंग country writers face is whether to write compound as separate words, one word or hyphenated. म्हणजे आम्हाला प्रश्न पडतो की हे 2 शब्द कधी सेपरेट लिहावे, कधी एकच शब्द म्हणून लिहावे आणि कधी हायफनेटेड वर्ड्स म्हणून लिहावे. तर an open compound word is created in cases when the modifying adjective is used with its noun to create a new noun. म्हणजे त्या शब्दाचा ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण हे
नामासोबत जेव्हा वापरलं जातं तेव्हा तेव्हा काय ते एकत्र न वापरता आपण ते ओपन कंपाऊंड म्हणून वापरतो. कळलं तुम्हाला? आणि we just use a space between the adjective and the noun. So sometimes it can be hard to identify as a compound. However, if the two words are commonly used together, it's considered to be compound word. म्हणजे दोन शब्द जे नेहमी आपल्याला नेहमी सोबतीने बघायला मिळतात त्यांना आपण कंपाऊंड वर्ड समजायचं. कप बशी, आपले रोजचे दार खिडक्या सोबत वापरतोय कंपाऊंड वर्ड. वरण भात, भाजी पोळी, दोन वेगवेगळे शब्द आहेत पण ते आपण सोबतीने वापरतोय सारखे सारखे. दार बंद कर, इथे खिडकी वापरलेला नाहीये पण दार वापरलाय, पण त्या शब्दांना म्हणजे त्याचा वेगळा अर्थ असतोच पण आपण ते जोडीनं वापरतो. बरोबर आहे. स्कूल बॅग, बॅग वापरतो वेगळं, स्कूल वेगळं वापरतो, पण स्कूल बॅग पण आपण सोबत वापरतो म्हणजे तो कंपाऊंड वर्ड होऊ शकतो. हे आम्हाला समजायला पाहिजे. लिव्हिंग रूम, रिअल इस्टेट, कॉफी टेबल, टी टेबल, फुल मून, इथे आपण स्टडी टेबल, स्टडी आणि टेबल, ठीक आहे. डिनर टेबल, टेबल फॅन, सिलिंग फॅन. तर असे शब्द नेहमी जोडीने येतात त्यांना आपण ओपन कंपाऊंड म्हणून वापरू शकतो न जोडता दोन शब्दांना. ओके. याचा अर्थ असा की आपण कंपाऊंड वर्ड फॉर्म करतो किंवा तयार करतो तेव्हा आपण ते 3 प्रकारे लिहू शकतो. एक म्हणजे ओपन कंपाऊंड, म्हणजे दोन शब्द जे नेहमी सोबतीने येतात आपण त्याचा एक शब्द म्हणून उपयोग करतो ते ओपन एंड. कधी वापरायचे? नंतर सेपरेट वर्ड म्हणून कंपाऊंड वर्ड कधी वापरायचे आणि हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड कधी वापरायचे याचे काही नियम सांगितले गेलेले आहेत. तर आता आपण याच्या आधी ओपन किंवा सेपरेट वर्ड, सेपरेट कंपाऊंड वर्ड बघत होतो. तर आता पण आपण ते बघायचंय बघा की व्हेन ऍडव्हर्ब्स एंडिंग इन ly म्हणजे ली, ly कंबाईन विथ अनादर वर्ड म्हणजे ly असलेले शब्द. आता इथे ly असलेला शब्द आहे लार्जली. ओके. ly असलेला शब्द ज्याला आपण ऍडव्हर्ब म्हणतो तो ly असलेला शब्द कंबाईन विथ अनादर वर्ड म्हणजे दुसऱ्या शब्दांसोबत येतो तेव्हा तो नेहमी सेपरेट वर्ड म्हणूनच वापरायचा. नॉट ऍज अ सिंगल वर्ड, नॉट ऍज अ हायफनेटेड वर्ड. कळते का तुम्हाला की ly असणारे शब्द जेव्हाही दुसऱ्या शब्दासोबत येतात तेव्हा ते हायफनेटेड किंवा सेपरेट वर्ड म्हणून वापरायचे नाही तर ते सेपरेट वर्ड म्हणूनच वापरायचे. या गोष्टीचा आपण काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. आता हा ly असलेला शब्द आहे लार्जली, हा दुसऱ्या शब्दासोबत वापरला गेलेला आहे. तर लार्जली इररिलेव्हंट म्हणजे हा कंपाऊंड वर्डच आहे पण सेपरेट कंपाऊंड वर्ड आहे. 2 सेपरेट वर्ड्स. कळतं तुम्हाला? म्हणजे हे जोडीनं येतात. अनेकदा आपण त्याचा वापर एकत्रितपणे करतो पण जसा हा शब्द आहे खालचा न्यूली फॉर्म म्हणजे नवीनच तयार झालेला ग्रुप, न्यूली फॉर्म ग्रुप, न्यूली फॉर्म व्हॉट्सअप ग्रुप, नवीन आपण तयार केलेला व्हॉट्सअप ग्रुप. हॅपीली लिव्ड कपल, ly असलेला ऍडव्हर्ब आहे. आता हे ऍडव्हर्ब ly असलेलं हे जेव्हा मी तुम्हाला पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये व्हर्ब आणि ऍडव्हर्ब शिकवेल तेव्हा या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होतीलच. फक्त आता एवढं लक्षात ठेवा की ly असलेले ऍडव्हर्ब दुसऱ्या शब्दाच्या आधी येत असतील तेव्हा ते 2 सेपरेट वर्ड्स म्हणून वापरायचे नव्हे की त्यांना हायफनेटेड
म्हणजे हायफन देऊन एकत्र केलेले किंवा दोन्ही शब्द एकत्र लिहिलेले असे न लिहिता टू सेपरेट वर्ड्स म्हणून वापरायचे. एवढी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. आता एलवाय असलेले हे ऍडव्हर्ब असतात. हे मला नव्यानं सांगायची किंवा शिकवायची तशी आवश्यकता नाही, कारण 5वी ते 10वी तुम्ही सगळे पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकलेले असतात. नाउन, प्रोनाउन, ऍडजेक्टिव्ह, ऍडव्हर्ब, व्हर्ब, प्रिपोजिशन हे सगळं तुम्ही शिकलेलं असता. पण एक उजळणी म्हणून, एक रिव्हिजनरी पार्ट म्हणून मी तुम्हाला ते परत शिकवणार आहे. पण तोपर्यंत तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे की एलवाय असलेले ऍडव्हर्ब हे जेव्हा दुसऱ्या शब्दासोबत वापरले असतात तेव्हा ते कंपाऊंड वर्ड तर त्याला म्हटल्या जातं, पण टू सेपरेट वर्ड्स असा कंपाऊंड वर्ड आपल्याला इथे वापरायचा आहे. ठीक आहे. न्यूली फॉर्म, आता आपण म्हणतो न्यूली वेड कपल, नवीनच लग्न झालेले कपल. तर न्यूली वेड शब्द आपण पुष्कळदा वापरतो, सोबत येतो. हॅपीली लिव्ड एव्हर आफ्टर, म्हणजे गोष्टीच्या शेवटी आणि ते दोघं सुखाने नांदायला लागले. हॅपीली लिव्ड एव्हर आफ्टर. तर असे शब्द हे वारंवार येतात आणि त्याचा उपयोग कंपाऊंड नाउन किंवा कंपाऊंड वर्ड म्हणून इंग्लिश भाषेमध्ये, इंग्रजी भाषेमध्ये हे एक्सेप्ट केलेलं आहे, स्वीकारलेलं आहे. फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की इथे एक हायफन लागणार नाही किंवा ते शब्द जवळजवळ लिहिता येणार नाही, तर ते असे सेपरेट वर्ड किंवा ओपन एंड, याला दुसरा शब्द कुठला वापरलाय आपण, ओपन एंड असं म्हटलेलं आहे. आता क्लोज्ड कंपाऊंड वर्ड्स म्हणजे दोन शब्द जे जोडीने तर येतातच पण ते एकत्रितपणे वापरल्या जातात, त्याला क्लोज कंपाऊंड वर्ड्स असं म्हणतात. ओके. क्लोज कंपाऊंड वर्ड्स लुक लाईक वन वर्ड. हे लक्षात ठेवा तुम्ही की हे शब्द दोन वेगवेगळे आहेत. नोट हा शब्द आपण वेगळा वापरतो. नोट करणे म्हणजे नोंद घेणे, आणि बुक म्हणजे पुस्तक किंवा वही या अर्थाने वापरतो. म्हणजे स्वतंत्रपणे त्याला स्वतःचा एक अर्थ आहे. पण ते दोन शब्द एकत्र आल्यावर त्याच्यातनं एक नवीन शब्द तयार होतो. तो म्हणजे नोटबुक म्हणजे अशी वही की जिच्यामध्ये आपण नोट्स घेतो, आपण जिच्यामध्ये शब्द लिहितो, आपण जिच्यामध्ये आपले प्रश्न उत्तर लिहितो, असा त्याचा एक अर्थ घेतला जातो. नोटबुक म्हणजे एक वेगळा अर्थ, एक वेगळा शब्द इंग्लिश भाषेमध्ये निर्माण झालेला आहे. कळलं तुम्हाला? ओके. नोटबुक. हा, येस प्रणाली. हा, कॅन यू टेल एनी अदर वर्ड? येस. Stopwatch. Okay, right. Stopwatch. Then many more words you can tell. School bag. Yes, I have already told you. School bag. तर स्कूल म्हणजे शाळा, बॅग म्हणजे एखादी पिशवी जिच्यात आपण काही वस्तू ठेवतो. पण स्कूल आणि बॅग जेव्हा एकत्र आलेला आहे शब्द, तेव्हा त्या स्कूल बॅग मध्ये आपण वह्या, पुस्तकं, कंपास, वॉटर बॉटल, टिफिन जे ठेवतो त्याला आपण स्कूल बॅग म्हणतो. कळलं? म्हणजे त्या स्कूल बॅगला एक वेगळा अर्थ प्राप्त झालेला आहे, पण मुळात त्यात दोन शब्द आहे. पण ते शब्द वेगळे यासाठी वाटत नाही कारण ते क्लोज्ड कंपाऊंड वर्ड्स आहे. दोन्ही शब्द एकत्रितपणे लिहिले गेलेले आहेत. कळलं? क्लिअर नाव? ओके. सुपरमॅन, सुपरवुमन, ठीक आहे. स्पायडरमन हे शब्द एकत्रितपणे लिहिल्या जातात. खरं तर स्पायडर म्हणजे कोळी, जो जाळं विणतो तो, आणि मॅन म्हणजे माणूस. किती वेगवेगळे अर्थ आहे. म्हणजे एका शब्दाचा दुसऱ्या शब्दाशी काहीही संबंध नाही, पण तेच दोन शब्द एकत्र आले की स्पायडरमन म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर तो स्पायडरमन दिसायला लागतो की असे काळे कपडे घातलेला
आणि भिंतीवर भराभरा चढणारा, हातातनं दोरी काढून ती भिंतीवर चिकटवणारा आणि त्याच्या मदतीने चालणारा. आपल्या डोळ्यासमोर एक नवीन चित्र उभं राहतो, एक नवीन शब्द उभा राहतो. ठीक आहे. तसेच बघा वेस्ट कोट, आपण आपल्या लेसन मध्ये बघितला आहे तो शब्द, द कॉप अँड द अँथम. म्हणजे जो सोपी नावाचा व्यक्ती असतो त्याचा जो कोट आहे कमरेपर्यंत, म्हणजे ओरिजिनल कोटच्या खाली घालतात छोटा कोट, त्याला वेस्ट कोट म्हणतात. तर हा शब्द एक नव्यानं तयार झालेला आहे. कळलं तुम्हाला? बुक स्टोर, बुक म्हणजे पुस्तक, स्टोर म्हणजे दुकान. कशाचंही दुकान असू शकतं ते, बरोबर आहे. स्टेशनरीचं असू शकतं किंवा कपड्यांचं असू शकतं. पण हा शब्द एकत्र आल्याने एक गोष्ट लक्षात येते की ते फक्त बुक स्टोर आहे. म्हणजे पुस्तकाशी, वहीशी संबंधित, शाळेशी संबंधित किंवा स्टेशनरीशी संबंधित सगळे सामान तिथे मिळणार आहे त्या बुक स्टोर मध्ये. ठीक आहे, असा शब्द लक्षात येतो. फायरमॅन म्हणजे जो फायर ब्रिगेड मध्ये काम करतो तो व्यक्ती म्हणजे फायरमॅन. सो हिअर आर सम क्लोज कंपाऊंड वर्ड्स. त्या शब्दांना रिअल वर्ड म्हणून ख्याती मिळालेली आहे. आधी अशा शब्दांची डिक्शनरीमध्ये एंट्री नव्हती, पण काही शब्द अगदी क्लोज कंपाऊंड वर्ड म्हणूनच तयार झाले आहे आणि डिक्शनरीत पण तसाच उपयोग त्याच्यात केलेला आहे. ठीक आहे. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स. क्लोज कंपाऊंड वर्ड्स आर युजली मेड अप ऑफ ओनली 2 वर्ड्स. हे जे क्लोज कंपाऊंड वर्ड असतात त्याच्यामध्ये फक्त 2 आणि 2च शब्दांचा उपयोग करता येतो, जास्त नाही. ठीक आहे. आता हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड्स. There are a great many grammar rules regarding hyphens in compound word. म्हणजे तुम्हाला जर hyphen is a small dash, hyphen is a small dash between 2 words, 3 words or the group of the words. शब्दांच्या समूहामध्ये 2 शब्दांच्या मध्ये जी डॅश दिली जाते ती छोटी असते आकाराने, तिला हायफन म्हणतात. तर ज्या शब्दांमध्ये 2 किंवा 3 शब्दांच्या मध्ये असं हायफन दिल्या जातं त्याला हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड्स असं म्हणतात. म्हणजे आतापर्यंत आपण सेपरेट कंपाऊंड वर्ड म्हणजेच ओपन कंपाऊंड वर्ड्स, दुसरं कंपाऊंड वर्ड ऍज अ वन वर्ड आपण मागच्या त्याच्यात तो बघितलेला आहे. क्लोज कंपाऊंड वर्ड्स हा सेकंड पार्ट झाला आणि हा तिसरा प्रकार आहे हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड. अँड अप टू डेट बघा 2-3 शब्दांमध्ये 2 हायफन्स आलेले आहे, हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड्स. तर या हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड्सच्या संबंधांनी अनेक नियम आहेत. त्या नियमांचा विचार करूनच हे शब्द लिहावे लागतात. बघा, one important rule of thumb to remember is that in most cases a compound adjective is hyphenated if placed before the noun. It modifies but not if placed after the noun. आता पुन्हा इथे बघा, जसा मागच्या याच्यामध्ये ऍडव्हर्ब जो शब्द आला होता ly लावलेला, बरोबर आहे की नाही, तसा सो one important rule we have to see that the word solution, suppose it's a noun, solution is the noun, आणि या नामाची विशेष माहिती या शब्दाने दिली आहे अ लॉंग टर्म. आता विशेष माहिती, नामाची विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला ऍडजेक्टिव्ह म्हणतात. हे तुम्ही 10वी पर्यंत शिकलेले आहात. पण याची जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं की रिव्हिजन होणार आहे पुढे. मी हे पण सांगणार आहे तुम्हाला पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये. जसं सध्या आपला
नाऊन हा प्रकार सुरू आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला नंतर ऍडजेक्टिव्ह वगैरे पण शिकायचं आहे. पण तोपर्यंत लक्षात ठेवा, अ लॉंग टर्म हे ऍडजेक्टिव्ह आहे सोल्युशन या शब्दाचं. सोल्युशन उपाय. कसा उपाय? अ लॉंग टर्म सोल्युशन म्हणजे बराच दिवसांपासून किंवा लॉंग टर्म सोल्युशन म्हणजे खूप दिवसांपासून हे सोल्युशन निघालेलं आहे असाही अर्थ होऊ शकतो, किंवा हे सोल्युशन काढायला खूप अवधी लागला असा पण त्याचा अर्थ निघू शकतो. अ लॉंग टर्म सोल्युशन म्हणजे एखाद्या नामाविषयी जर कंपाऊंड वर्ड तयार करायचा असेल आणि तो कंपाऊंड वर्ड ऍडजेक्टिव्ह, नामाचं ऍडजेक्टिव्ह म्हणून जर वापरायचं असेल, तर या कंपाऊंड वर्ड मध्ये म्हणजेच कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह मध्ये आपल्याला हायफन द्यावा लागतो. आता हाच शब्द अ लॉंग टर्म सोल्युशन, हे जर आपण असं म्हटलं की दिस इज नॉट अ गुड सोल्युशन, हे काही चांगलं सोल्युशन नाहीये फॉर द लॉंग टर्म, म्हणजे खूप हे जे सोल्युशन काढलं आहे हे शॉर्ट टर्म असू शकतं, म्हणजे काही काळाकरता फायद्याचं ठरू शकतं, पण खूप काळाकरता हे फायदेशीर ठरणार नाही. म्हणजे सोल्युशन या नामाविषयी जे विशेषण आहे द लॉंग टर्म, हे आपण त्या नामानंतर लिहिलेलं आहे, बरोबर आहे, आणि त्याच्यामुळे तिथे हायफन लागलेलं नाही. हे शब्द लॉंग टर्म जेव्हा विशेषण म्हणून वापरले होते तेव्हा त्याच्या तो हायफनेटेड वर्ड वापरलेला होता, किंवा हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड या सोल्युशन साठी वापरलं होतं. म्हणजे आधी जर असेल तरच त्याच्यामध्ये हायफन येईल. दुसरं बघा, हायफनेटेड ऍडजेक्टिव्ह. युजर गाईड म्हणजे एखादी वस्तू जेव्हा आपण विकत घेतो, समजा आपण मायक्रोवेव्ह ओव्हन विकत घेतलं, तर ते कसं यूज करायचं त्यासाठी आपल्याला युजर गाईड मिळते. मग आपल्याला त्याच्यामध्ये बघून आपण त्या ओव्हनचा उपयोग करू शकतो. तर इथे त्यांनी या युजर गाईड शब्दांसाठी अप टू डेट हे ऍडजेक्टिव्ह वापरलेलं आहे, आणि ऍडजेक्टिव्ह मध्ये 2 प्रिपोजिशन आहे आणि एक नाऊन आहे, बरोबर आहे. आणि जेव्हा नामाचं विशेषण म्हणून कंपाऊंड वर्ड वापरायचं असतं तेव्हा ते हायफनेटेड असावं लागतं, असं इथे सांगितलेलं आहे. कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह इज हायफनेटेड इफ प्लेस बिफोर द नाउन इट मॉडिफाईज. इट म्हणजे कोण? कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह. म्हणजे जे कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह नामाला मॉडिफाय करत असेल, म्हणजेच नामाविषयीची विशेष माहिती सांगत असेल, ते कंपाऊंड वर्ड जर नामाच्या आधी असेल तर त्याच्यामध्ये हायफन लागतं. कळलं तुम्हाला? अँड जसं हे पण दुसरं एक्झाम्पल, अँड अप टू डेट युजर गाईड म्हणजे युजर गाईड या नामाच्या आधी हे अप टू डेट ऍडजेक्टिव्ह असल्यामुळे त्याच्यामध्ये हायफन लागलेलं आहे. कळलं? पण समजा ते या नामाच्या नंतर आलं तर कसं होईल? धिस युजर गाईड इज नॉट अप टू डेट. इथे कुठेही हायफन वापरलेला नाही. याचं कारण म्हणजे हे ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापरलेलं, युजर गाईडचं ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापरलेलं नाही. म्हणजे तुमच्या लक्षात येत असेल की कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह जर असेल तरच ते हायफनेट, आणि ते नामाच्या पूर्वी वापरलं असेल तरच हायफनेटेड ऍडजेक्टिव्ह किंवा हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड तयार होतो. कळलं रुचिरा? कळलं? ओके, गुड. नाव अजून कुठला नियम आहे हायफनेटेड कंपाऊंड वर्डचा? देअर आर ग्रेट मेनी ग्रामर रूल्स, हे आपण बघितलंच आहे रिगार्डिंग हायफन्स इन कंपाऊंड वर्ड. This is just one of the many rules concerning hyphens in compounds word, and it is often necessary to consult the dictionary to determine
whether these terms should be hyphenated or not. म्हणजे त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड साठी जे काही नियम आहे आणि त्या नियमांच्या बाबत जर तुम्हाला कन्फ्युजन असेल तर बेटर वे टू कन्सल्ट द डिक्शनरी. म्हणजे त्या शब्दांमध्ये हायफन वापरायचा की नाही, त्या कंपाऊंड वर्ड्स मध्ये हायफन वापरायचा की नाही हे बघण्यासाठी तुम्हाला डायरेक्ट जर तुम्ही डिक्शनरीचा वापर केला तर ते जास्त चांगलं होईल असं इथे सांगितलं गेलेलं आहे. कळलं तुम्हाला? ओके देन. This is told you that consult a dictionary. Hyphen in compound words. Hyphen are used in many compound words. Hyphen हे अनेक compound words मध्ये वापरलेले आहे to show that the component words. Component म्हणजे काय? आवश्यक घटक. एखादी खाण्याची वस्तू आपण जेव्हा विकत घेतो तर त्या त्या पॅकेटमध्ये लिहिलं असतं की याच्यात या अन्न घटकामध्ये कुठले कुठले कंपोनंट्स आहे, म्हणजेच इनग्रेडियंट्स आहे. आपण समजा एखादा मसाला विकत आणला, गरम मसाला विकत आणला, तर त्याच्यामध्ये पॅकेटवर लिहिलं असतं की या मसाल्यामध्ये कुठले कुठले इनग्रेडियंट्स वापरलेले आहे, म्हणजेच कंपाऊंड्स वापरलेले आहे, हे तिथे लिहिलेलं असतं. इथे कशाचे कंपोनंट आहे, कशाचे इनग्रेडियंट्स आहे, तर हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड्स याचे इनग्रेडियंट्स. तर हे जे कंपोनंट असतात त्याचा कंबाईन मिनिंगचा विचार करावा लागतो. जसा आता पिक मी अप हा शब्द आहे. पिक हायफन मी हायफन अप अशा 3 शब्दांचा मिळून एक शब्द तयार झालेला आहे, पिक मी अप. खरं तर पिक या शब्दाचा स्वतंत्र अर्थ आहे. पिक म्हणजे उचलणे, मी म्हणजे मला, अप म्हणजे वर, बरोबर आहे की नाही? तर पण ते 3 शब्द जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्याचा एक वेगळा अर्थ, स्वतंत्र अर्थ तयार होतो. पुढचा शब्द बघा, मदर इन लॉ. मदर म्हणजे आई, इन लॉ म्हणजे सासर, बरोबर आहे? पण जेव्हा मदर इन लॉ एकत्र वापरल्या जातात तेव्हा त्याचा अर्थ सासू असा होतो. मदर म्हणजे तर आई होतं खरं तर, पण हे 3 स्वतंत्र कंपोनंट्स असले तरी जेव्हा ते एकत्र येतात तेव्हा त्याचा कंबाईन मिनिंग, एकत्रितपणे एक वेगळा अर्थ होतो. या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. or that there is a relationship between the words that make up the compound. For example, बघा, rock forming minerals. मिनरल्स खनिज, रॉक फॉर्मिंग म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स दॅट मेक अप द कंपाऊंड. म्हणजे ज्या शब्दांनी कंपाऊंड वर्ड तयार होतो त्याचा नामाशी संबंध असतो. आता गुड हार्टेड शब्द वापरलेला आहे. ओके, तर गुड हार्टेड मॅन, गुड हार्टेड वुमन. तर हे शब्द हायफनेटेड आहे, 2 ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापरलेले शब्द हायफनेटेड आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की हे सगळे शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे कंपाऊंड वर्ड म्हणून लिहिता येणार नाही. जसं गुड हार्टेड हा शब्द जो आहे ऍडजेक्टिव्ह आहे नामाचं, तर अशा वेळेस तो हायफनेटेडच लिहिला जाईल. तो सेपरेट वर्ड म्हणून किंवा वन वर्ड म्हणून वापरल्या जाणार नाही. म्हणजे हा शब्द जो गुड हार्टेड शब्द आहे तो हायफनेटेडच वापरला जाईल, तो कंबाईन वर्ड म्हणून वापरला जाणार नाही.
मदर इन लॉ हा शब्द हायफनेटेडच वापरला जाईल, तो ओपन एंड कंपाऊंड वर्ड म्हणून वापरला जाणार नाही. या गोष्टीची तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे. आणि तुम्ही जिथे जिथे कन्फ्युजन असेल तुम्हाला, सरळ गो टू डिक्शनरी अँड सी. ओके. अजून काही शब्द आहेत हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड, जे आपण हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड्सचे नियम बघतो आहे. जसं इथे आपण बघितलं आहे की ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज ॲज अ ऍडजेक्टिव्ह फॉर नाउन. नामाकरता काही शब्द एकत्र येऊन ऍडजेक्टिव्ह तयार करतात. तसा एक शब्द तयार होतो. नंतर एका ठिकाणी आपण बघितलं आहे की नामाकरता तयार होणारा इथे पण ऍडजेक्टिव्हच आहे. ऍडजेक्टिव्ह म्हणून नामाकरता तयार झालेला आहे, म्हणून तो हायफनेटेड वापरलेला आहे. सी हिअर, काही काही शब्द जे असतात ते ऍडव्हर्ब वेल, ऍडजेक्टिव्ह नाही, लक्ष घ्या. ऍडव्हर्ब वेल, वेल हे ऍडव्हर्ब आहे, म्हणजे व्हर्ब विषयीची विशेष माहिती सांगणारा शब्द आहे. हा ऍडव्हर्ब आणि त्याचं पार्टिसिपल सोबत आले की ते ऍडव्हर्ब हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड म्हणून वापरतात. पार्टिसिपल म्हणजे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. राईट, रोट, रिटन. लिहिणे, लिहिले आणि लिहिलेले. रिटन, WRI, वेल रिटन म्हणजे चांगलं लिहिलेलं. वेल रिटन पेज, चांगलं लिहिलेलं पेज. वेल नोन मॅन, खूप छान माहिती असलेला म्हणजे फेमस माणूस. वेल नोन म्हणजे फेमस. वेल नोन मॅन, माणसाकरता झालेला ऍडजेक्टिव्ह. ते ऍडजेक्टिव्ह हे काय मिळून तयार झालंय ऍडजेक्टिव्ह? पण एक गोष्ट मात्र तुम्हाला लक्षात घ्यायची आहे की वेल हा शब्द जर पार्टिसिपल सोबत वापरला असेल, म्हणजेच व्हर्बचं तिसरं फॉर्म म्हणून जर वापरला असेल आणि तयार झालेला शब्द हा समोर येणाऱ्या नामासाठी, नाउनसाठी ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापरला गेला असेल, तरच इथे हायफन लागणार आहे आणि त्याला आपण हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड असं म्हणू शकणार आहे. सो वेल नोन म्युझिशियन, वेल नोन ऍक्ट्रेस, वेल नोन रायटर. पण रायटर इज वेल नोन मॅन, रायटर इज वेल नोन असं जर असेल तर मात्र तिथे हायफन लागणार नाही. म्हणजे हे ऍडजेक्टिव्ह जर नामाच्या आधी आलं तरच तिथे हायफन लागणार आणि त्याचं रूपांतर हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड मध्ये होणार. आता काही अडचण आहे का अपर्णा? नाही ना? ठीक आहे. मग आता इथे पण आपण जो बघितला वेल नोन ब्रँड्स ऑफ कॉफी, म्हणजे कॉफीचे फेमस ब्रँड, हे ऍडजेक्टिव्ह आहे कॉफीसाठी. हे ब्रँडसाठी, ब्रँडसाठी हे वेल नोन हे ऍडजेक्टिव्ह आहे. ओके. अप टू डेट अकाउंट, अकाउंट कसं, जे अप टू डेट केलेलं आहे ते अकाउंट. अकाउंट विच इज अप टू डेट असं जर असेल तर मात्र अप टू डेटच्या हायफन पण लागणार नाही आणि हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड पण होणार नाही. ठीक आहे. म्हणून when the compound comes after the noun, his music was also well known in England. कळलं तुम्हाला? इथे हे नामाच्या आधी आलेलं आहे, ब्रँडच्या इथे नंतर आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे इथे हायफन लागलेलं नाही. देअर फिगर्स आर अप टू डेट, त्यांच्या फिगर्स जे आहे, अमाऊंट जे आहे ते अप टू डेट आहे, पण नॉट अ हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड. आता मला वाटते तुमचं क्लिअर झालं असेल. ठीक आहे. आता कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह, आपण कंपाऊंड वर्ड्स मध्ये कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह, कंपाऊंड ऍडव्हर्ब फॉर द वर्ब अँड कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह फॉर द नाउन, हे आपण सगळं बघितलंय. आता इथे बघा,
कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह. ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे नामाविषयी विशेष सांगणारा शब्द ऍडजेक्टिव्ह. पण त्या ऍडजेक्टिव्ह साधा एक शब्द आहे का? नाही. इट्स अ कंपाऊंड. ठीक आहे. आता बघा इथे नाउन प्लस ऍडजेक्टिव्ह. ऍक्सिडेंट प्रोन. आपण म्हणतो ना, तो रस्ता आहे तिथे सारखे सारखे ऍक्सिडेंट होतात. म्हणजे तो रोड कसा आहे? ऍक्सिडेंट प्रोन रोड. म्हणजे रोड या नामासाठी, किंवा ऍक्सिडेंट प्रोन स्पॉट. तो स्पॉटच असा आहे की जिथे ऍक्सिडेंट होतात. कळलं? शुगर फ्री कॉफी, शुगर फ्री मिल्क. पण कसं? नामाच्या आधी असेल तर. कार्बन न्यूट्रल. स्पोर्ट मॅड. स्पोर्ट मॅड मॅन म्हणजे त्याला खेळाच्या मागे पागल झालेला. स्पोर्ट मॅड. कॅमेरा रेडी स्पॉट. देन नाउन प्लस पार्टिसिपल. आपण वेल प्लस बघितलं होतं ना, तसं नाउन प्लस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. कम्प्युटर एडेड रूम, कम्प्युटर एडेड स्कूल. म्हणजे ज्या शाळेत कम्प्युटर अवेलेबल आहे आणि कम्प्युटर एडेड टीचिंग होतं. ठीक आहे. ड्रिव्हन हे म्हणजे तिसरं रूप पाहिजे नामासोबत, तिसरं रूप क्रियापदाचं. पॉवर ड्रिव्हन फॅक्टरी. फॅक्टरी कशी? पॉवर ड्रिव्हन आहे. युजर जनरेटेड गाईड, युजरनी जनरेट केलेली गाईड. कस्टम बिल्ड कम्प्युटर, कम्प्युटर कसा आहे? कस्टम बिल्ड आहे. म्हणजे मी ज्या ज्या गरजा सांगितल्या त्याच्यानुसार तयार केलेला आहे. मडल हेडेड मॅन. ऍडजेक्टिव्ह प्लस पार्टिसिपल. बघा, नाउन प्लस ऍडजेक्टिव्ह. पहिले नाउन आहे, मग ऍडजेक्टिव्ह आहे. इथे नाउन प्लस पार्टिसिपल आहे. ओके. आणि इथे ऍडजेक्टिव्ह प्लस पार्टिसिपल. तर इथे कोणतं पार्टिसिपल आहे? प्रेझेंट पार्टिसिपल. प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाला आयएनजी फॉर्म जो असतो तो लागतो, तेव्हा त्याला प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणतात. पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे V3 आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे आयएनजी लावलेला क्रियापद. गुड लुकिंग मॅन, गुड लुकिंग गर्ल. ठीक आहे. ह्या गर्ल नामासाठी जे कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह तयार झालेलं आहे ते कशाने तयार झालंय? ऍडजेक्टिव्ह प्लस प्रेझेंट पार्टिसिपल. क्विक थिंकिंग ब्रेन, लगेच विचार करणारा ब्रेन. बॅड टेम्पर्ड टॉमी, टॉमी कसा आहे? बॅड टेम्पर्ड आहे, पटकन त्याला राग येतो. फेअर हेअर्ड गर्ल, पांढऱ्या केसाची गर्ल. वुमन, कळलं तुम्हाला? ऍडजेक्टिव्ह फेअर आणि पार्टिसिपल V3. ओपन माउथ पर्सन, ओपन माउथ काऊ, जिचं तोंड असं उघडं आहे अशी, ओपन माउथ. तर ठीक आहे. कंपाऊंड ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे शब्द तयार होण्याचे, कंपाऊंड वर्ड तयार होण्याचे काही विशेष नियम आहेत. त्याचा विचार करायचा आहे आपल्याला, त्याला हायफन लावताना, हायफनेटेड करताना. म्हणून इट इज इम्पॉर्टंट टू यूज हायफन्स in compound adjective describing ages and length of time. म्हणजे तुम्ही एखादं ऍडजेक्टिव्ह तयार करता आहात आणि त्या ऍडजेक्टिव्ह 2-3 शब्दांनी मिळून तयार होत आहे, तर त्याच्यामध्ये हायफन देणं गरजेचं आहे, नाहीतर त्याचा अर्थ बदलतो किंवा अर्थ कॉम्प्लिकेटेड होतो. बघा आता 250-year-old trees, ते ट्रीज हे नाम आहे. कसं आहे ते? 250 वर्ष जुने. यानी काय अर्थ निघतो? ट्रीज दॅट आर 250 year old, असे झाडं जे 250 वर्ष जुने आहेत. पण तुम्ही जेव्हा त्याच्यात हायफन देणार नाही, जसे इथे बघा 250 year old trees, म्हणजे या नामाचं हे ऍडजेक्टिव्ह आहे. हे 3 शब्द म्हणजे, पण हायफन नाहीये, तर याचा अर्थ होतो की 250 झाडं की जे 1 वर्षाचे आहे, 1 year old. म्हणजे म्हणून ऍम्बिग्युअस, कन्फ्युजन निर्माण होतं की हे ऍडजेक्टिव्ह आहे ट्रीज साठी, ही अशी झाडं आहेत की 250 झाडं की जी 1 वर्षाची आहेत.
यासाठी आपलं आयडियाज क्लिअर हव्या. यूज अ हायफन वेन कंपाऊंड फॉर्म फ्रॉम टू नाउन्स. दोन नाउन्स इज मेड इनटू व्हर्ब्स. दोन नाउन्स, आईस हे पण नाम आहे, स्केट हे पण नाव आहे, बुबी हे नाउन आहे, ट्रॅप हे नाउन आहे. ठीक आहे, हे दोन नाम आहे. तर हे जेव्हा आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापरतो आईस स्केट, तेव्हा कंपाऊंड फॉर्म फ्रॉम टू नाउन. तर अशा वेळेस काही या नामाला हायफन लागतं, पण कधी? जेव्हा हे क्रियापद म्हणून वापरतात तेव्हा. टू आईस स्केट, बुबी ट्रॅप, टू बुबी ट्रॅप हे वर्ब म्हणून वापरलं गेलं आहे. स्पॉट चेक हे कंपाऊंड आहे, सेपरेट कंपाऊंड नाउन आहे, पण याचा जेव्हा म्हणजे जागच्या जागी चेक करायचंय, स्पॉट चेक, टू स्पॉट चेक, म्हणजे याचा अर्थ हे क्रियापद आहे, हे नाउन नाही. आता हे कंपाऊंड, सेपरेट कंपाऊंड, ओपन कंपाऊंड वर्ड आहे, पण जेव्हा याचा क्रियापद म्हणून वापर करायचा असतो तर त्याच्यामध्ये हायफन लावायचं असतं. म्हणजे टू चेक ऑन द स्पॉट, नंतर चेक नाही करायचं, त्या स्पॉटवर जाऊनच चेक करायचं आहे. ठीक आहे. कोर्ट आणि मार्शल हे पण दोन नाउन आहेत, पण टू कोर्ट मार्शल, इथे कोर्ट मार्शलला तयार राहणे किंवा फेस करणे ज्या अर्थाने वापरल्या जाईल, वर्ब म्हणून असेल तेव्हा त्याला हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड म्हणून वापरायचं असतं. ठीक आहे, कळतंय ना तुम्हाला? आता तुमच्या आयडियाज क्लिअर होतील. आता बघा इथे हायफनेटेड कंपाऊंड वर्ड्स. फ्रेझल वर्ब, बिल्ड अप. एक गोष्ट लक्षात घ्या की फ्रेझल वर्ब हे काय असतं किंवा फ्रेझल नाउन काय असतं. तर क्रियापदासमोर जेव्हा प्रिपोजिशन लागतं, अप, वर, इन, आत, ऑफ, च्यापासून दूर, त्याचा अर्थ वेगळा होतो. त्याला फ्रेझल हे वर्ब आहे, बिल्ड, बांधणे. जसं आपण म्हणतो कम, ये. कम हे वर्ब आहे, पण त्याच्यासमोर प्रिपोजिशन लागल्यावर त्याचा अर्थ बदलतो. कम इन, आत ये. कम अप, वर ये. गो, जा. गो अक्रॉस म्हणजे च्या पलीकडे जा. म्हणजे जेव्हा वर्ब सोबत प्रिपोजिशन लागतं तेव्हा त्याला फ्रेझल वर्ब असं म्हणतात. ठीक आहे. तर हे जे फ्रेझल वर्ब आहे त्याच्यामध्ये हायफन लावण्याची गरज नसते, जरी ते शब्द नेहमी सोबत येतात. कमिंग नेहमी येतात सोबत, बरोबर आहे ना? तर फ्रेज समोर जेव्हा येतं प्रिपोजिशन, जरी ते नेहमी येतं तरी त्या फ्रेझल वर्ब मध्ये कुठेही हायफन लावायचं नाही. यू शुड कंटिन्यू टू बिल्ड अप युअर पेन्शन. तुझी पेन्शन जी आहे ती तयार करण्यात तुला कंटिन्यू करायचं आहे, बरोबर आहे. दे ब्रोक इन बाय फोर्सिंग अ लॉक ऑन द डोअर. डोअरवरील असणारं कुलूप जबरदस्तीनं तोडलं, ब्रोक इन केलं आणि मग ते आत आले. तर ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की क्रियापद जेव्हा फ्रेझल वर्ब असतं तेव्हा तिथे हायफन देण्याची गरज नसते. ठीक आहे. फ्रेझल वर्ब इज मेड इनटू नाउन, दो यू शुड यूज अ हायफन. पण फ्रेझल वर्ब, आता असं बिल्डअप, मागचे शब्द बघितले आपण, पण बिल्डअप हे क्रियापद म्हणून वापरल्या गेलेलं नाहीये इथे. तर बिल्डअप हे जेव्हा नाउन म्हणून वापरल्या गेलं आहे तेव्हा त्याच्यामध्ये हायफन लागतं. वर्ब म्हणून वापरल्या गेलं असेल तेव्हा नाउन हायफन लागत नाही. देअर वॉज अ बिल्डअप ऑफ traffic on the ring road. Break in. The house was unoccupied at the time of the break in. Stop off. We knew there would be stop off in Singapore for refueling. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की हे जे फ्रेझल वर्ब आहे ते वर्ब म्हणून वापरतात तेव्हा त्याला हायफन लागत नाही, पण जेव्हा हे नाउन म्हणून वापरतात तेव्हा मात्र तिथे हायफन लागतो.
तर या छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहे. आता आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्ये ज्या गोष्टी आलेल्या आहेत, म्हणजे जे सेपरेट ज्याला आपण ओपन म्हणतो, सेपरेट कंपाऊंड किंवा ओपन कंपाऊंड, वन वर्ड किंवा क्लोज्ड वर्ड, जे दोन्ही शब्द एकत्र आणून तयार होतात, आणि हायफनेटेड म्हणजे जिथे दोन शब्दामध्ये हायफन दिलेला आहे. आपल्या पुस्तकात आलेले जे शब्द आहेत कंपाऊंड वर्ड, हे आपल्याला इथे दिलेले आहे. ते तुम्ही बघून घेऊ शकता मागाहून, पण आपण जे एक्सप्लेनेशन दिलं त्याच्यावरून तुम्हाला हे नक्कीच कळणार आहे. तर आपण या व्हिडिओमध्ये काय काय बघितलं आहे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बघितले आहे. त्यातले मेजरली आपण नाऊन आणि नाऊनचे प्रकार बघितले आहेत वेगवेगळे, आणि दुसरं महत्वाचं आपण बघितलं आहे कंपाऊंड नाऊन. सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द vocabulary we have seen here, and in the next part we will see the types of pronoun. नाउन बघितलं आपण, आणि जे पार्ट्स ऑफ स्पीच मधला दुसरा प्रकार आहे प्रोनाउन, तो आपण पुढच्या भागात बघणार आहे. ते जे प्रोनाउन्स आहे ते पण 10 प्रोनाउन्स आहे, त्याचे प्रकार आपण पुढच्या वेळेस बघणार आहोत. तर तोपर्यंत यू हॅव टू प्रिपेअर व्हॉट एव्हर वी हॅव लर्न टुडे. ओके.